जो आपने हम सभी के लिए ठहराया पिता परमेश्वर। आप बहुत अच्छा है प्रभु, आप बहुत प्यारा है पिता परमेश्वर। इतना गर्मी में भी प्रभु यीशु मसीह आपने हमसे हमको नहीं छोड़ा पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते पिता प्रभु, आपके योजना के अनुसार प्रभु हम यहाँ आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता प्रभु। अभी इस समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह, क्यों आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है पिता परमेश्वर। जैसे आप हमें चलाएंगे पिता, उसी तरह हम भी चलेंगे पिता परमेश्वर। जैसे आप अगुवाई करेंगे उसी तरह हम चलेंगे पिता परमेश्वर। आज गीतों के द्वारा और प्रभु वचन के द्वारा वो आपको खुशी करना चाहते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता, आपके आत्मा हमारे बीच में आए पिता परमेश्वर, और आत्मा में भरे पिता प्रभु यीशु। जब तक आत्मा में नहीं भरेंगे पिता, आपकी वो इस योजना को हम समझ नहीं पाएंगे, आपकी इच्छा को हम जान नहीं पाएंगे, आपके वचन को ले नहीं पाएंगे, आपके आराधना में घुस नहीं पाएंगे जब तक तेरा आत्मा हमें ना चलाए पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता खुदावन दुआ करते कि आपके आत्मा हमारे बीच में आए और हम सभी को पिता अगुवाई करें, जो गाएंगे जो बजाएंगे पिता परमेश्वर, सब कुछ भी पिता प्रभु आपको देंगे पिता। जो रास्ते पे है पिता वो भी सही सलामत इस जगह में। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह। सारे
हमारा भी कर्तव्य है ना कि हम कुछ करें। हालेलुया। आइए 21 नंबर का गाना हम गाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ। हालेलुया। और जब ये गाना गाइएगा तो हृदय से गाइएगा। सब कुछ हम क्या क्या नहीं किया अभी भी को, है ना, बहुत सारा कुछ होता हम देते नहीं, लेकिन हम अंगीकार करें आप प्रभु को सब कुछ दे दें। हालेलुया। यीशु को मैं
4। किसके लिए हम आवाज उठाएंगे? तो हमारे प्रभु के लिए हम आवाज उठाएंगे। आवाज उठाएंगे, अपने साथ बजाएंगे, है यीशु हमारा ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप कबीराई, मेरे साथ सितारों में है आज जो तेरा महिमा की तेरी बातें हमें सभी को बताएंगे। जय यीशु महाराज, हालेलुया। मुझे सबसे प्रभु के साथ बात कीजिए, पवित्र आत्मा से बात कीजिए। कि पवित्र आत्मा के साथ आप बात कीजिएगा तो पवित्र आत्मा को समझेगा कि आप उससे प्यार करते। प्रभु धन्यवाद से पिता परमेश्वर यीशु मसीह कि सचमुच पिता प्रभु अगर हम आवाज उठाते रहते तो इस घर में प्रभु एक भी चेयर खाली नहीं रहता, लेकिन हम आवाज नहीं उठाते पिता परमेश्वर। हम दुनिया को बोलने नहीं बोलते पिता परमेश्वर, लेकिन दुआ करते पिता प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु दुनिया के लोग जाने पिता आपको पिता परमेश्वर यीशु मसीह। इस वीआईपी नगर में बहुत सारे हजारों से लोग हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर दुआ करते पिता प्रभु इन लोग भी जान पाए आपको पिता परमेश्वर यीशु मसीह। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि आप शांति का राजा है, शांति का बादशाह है पिता प्रभु। जो आपके पास आते पिता और ओ प्रभु हरे आपके वचन में जैसे लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, आपके पास जो विश्राम है पिता, लोगों को नहीं पता है कि विश्राम कहाँ है। खुदावन यीशु मसीह दुआ करते पिता प्रभु की गैबी नगर में बहुत सारे लोग प्रभु आपको जान पाए पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी
चाह प्रभु, इतना दुख है प्रभु, फिर भी तूने जाते जाते हम लोग को माफी दे गया प्रभु, जाते जाते हम लोगों को क्षमा करके गया प्रभु। और हम सब तुझको समझते नहीं है, तेरे पास आते नहीं है प्रभु। हमारे हृदय को तू परिवर्तन कर और तेरी पवित्र आत्मा से हमें भर प्रभु, ताकि हम तेरी सैक्रिफाइस को जान सके प्रभु, तेरे पास आ सके, उद्धार पा सके प्रभु, परित्राण पा सके प्रभु, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तेरे से ही जाके है प्रभु, तेरे सिवा कोई स्वर्ग नहीं लेके जा सकते है प्रभु। सब लोग समझे प्रभु, सब लोग सोचे, सब लोग प्रश्न करें अपने आप को कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे प्रभु। सबके ऊपर तेरी आशीष बनी रहे, सभी को तू परिवर्तन कर प्रभु। आज इस सभा को तेरे हाथ में रख दे प्रभु, आगे हमारे वचन होंगे उसमें भी तेरा हाथ है प्रभु। सारे आते हुए सारे लोगों को तू आशीर्वाद कर प्रभु, जो नहीं आया उन लोगों को भी आशीर्वाद कर, ताकि फिर अगले संडे को लोग आ सके प्रभु, और तेरी महिमा से, तेरी आशीर्वाद से भर सके प्रभु। सबको, लीडर को प्रभु, सबको आशीष दे प्रभु, पास्टर जी को भी आशीष दे, उसकी फैमिली को भी आशीष दे प्रभु। सभी चीजों का भार मेरे हाथ में दे देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन। बैठ जाए। सभी को जय मसीह। और एक बार इस मंडली की तरफ से आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। और आज जैसे खाली खाली लग रहा है, जब खाली लगता है सचमुच दिल में लगता है, जब प्रभु का घर खाली रहता है। ये जिम्मेदारी हम सभी को लेना है, सिर्फ हमें नहीं, लेकिन हम सभी को ये जिम्मेदारी लेना है कि प्रभु के घर क्यों खाली है ना? क्योंकि उस कहानी अगर आप लोगों को याद है तो जब राजा का बेटा का शादी था, तो राजा ने बोला जाओ लोगों को निमंत्रण करके लेके आओ। बहुत सारे लोगों को बोला, कोई बोला मेरा पापा मर गया जाना पड़ेगा, कोई बोला मेरा काम है, कोई बोला मेरा खेती करना है, बहुत सारे लोग अलग अलग सब बात बोला। लेकिन अंत में क्या हो जानते? बोला मेरा घर भरा होना चाहिए। तब क्या किया? लंगड़े, लूले, गूंगे, बहरे, ये लोग आके राजा का घर पूरा भर दिया, है ना? आज उस लोगों को ढूंढना चाहिए, वो जो गूंगा है, जो लंगड़े है ना? क्योंकि जिसका भोजन में आना है, जो भोजन खाना है, वो लोग को हमको बुलाना है। हालेलुया। সবাই के धन्यवाद জানাই এই সুন্দর সময়ের জন্য। अभी हम लोग गवाही देंगे, अगर किसी के पास कोई अच्छा गवाही है तो अभी इस समय दे सकते हैं। সবাই কেমন আছে? তাহলে মুখে হাসি নেই কেন? গরমের জন্য? গরম তো থাকবেই, শীতও থাকবে, বর্ষাও থাকবে, কিন্তু আমাদের মুখে হাসিও থাকবে, তাই না? কারণ প্রভুতে আমরা যারা থাকি সব অসুবিধার মধ্যেও আমাদের শান্তি থাকে, তাই না? হালেলুয়া, হালেলুয়া, জোরে বলি হালেলুয়া, হালেলুয়া। গুড গুড। আজকে আমরা শুনবো, মানে পড়বো লূক লিখিত সুসমাচারে 16 অধ্যায়ের 19 থেকে। যদি কেউ পড়তে পারো, হিন্দি বাংলা যা हो, सोनी हिंदी में थोड़ा सा पढ़ो। लूक 16 19 से 19 से 30 30 को पर बैठा किया जाता था और वह चाहता था कि भगवान जी ने
আমরা এই পুরো লুক 16-এর 19 থেকে 31 চ্যাপ্টারটা যেটা আমরা পড়লাম, সেটা আমি আপনাদের বলতে চাই যে আজ আমি আপনাদের বলার জন্য আসিনি যে আপনারা নরকে যান, বরং স্বর্গে যান। আমি আপনাদের সতর্ক করতে এসেছি যেন এই কথা কখনো আপনারা যেন এই কথা কখনো না বলেন আমি नाश হয়ে যাব। हम लोग कभी ना कहे कि हम लोग नाश हो रहे हैं, क्योंकि मैं ये चेतावनी देने आई हूँ। बोल रहा है कि বরং আপনারা বলুন আপনারা উদ্ধার পাবেন। আমি চাই আপনারা বলুন আমরা উদ্ধার পাবো। বলুন আমরা উদ্ধার পাবো। ইয়েস। এই চ্যাপ্টারে নরক শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে আমাদের অধিকৃত অনুবাদে একে নরক বলা হয়, কিন্তু মূল রূপ অনুযায়ী একে হাদেশ বলা হয়। হাদেশের দুটি ভাগ আমি একটু বলছি কারণ দরকার আছে। হাদেশের দুটি ভাগ, একটা হলো স্বর্গ প্যারাডাইস, আর একটা হলো যাতনার স্থান, যাকে বলে যাতনার স্থান। অর্থাৎ এমন একটি জায়গা যেখান থেকে একে অপরকে কি হয় দেখা যায়। আমরা একটু আগেই বললাম না, লাজার আমরা ধনী ব্যক্তি লাজারকে দেখতে পাচ্ছে, আমরা ওকে দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ এমন একটি জায়গা যেখান থেকে একে অপরকে কি হয় দেখা যায়। আজ নরক শব্দটা অভিশাপ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। আমরা অনেকে বলে নরকে যান, বলে না নরকে যান, গো টু হেল, বলে না অনেকে গো টু হেল। তাই আজ নরক শব্দটা হিসাবে গালি হিসাবে ব্যবহার করা হয়, যেমনটা আমরা বিভিন্ন সিনেমায় দেখে থাকি, বইতে পড়ে থাকি। আমরা যদি একটা আমি যেটুকুনি জেনেছি বলছি, আমরা 1983 সালে একটা কি বলবো সার্ভেতে জানা গিয়েছে যে 86% লোক নরককে বিশ্বাস করে। একটা সার্ভে করা হয়েছিল, সেখানে দেখা গেছে যে ওই সার্ভেতে দেখা গিয়েছে যে 86% লোক নরককে বিশ্বাস করে। বলছে আপনারা ভাবতে পারছেন যে 86 অর্থাৎ 86% লোক বিশ্বাস করছে যে নরক সত্য, আর আপনি কি বিশ্বাস করছেন? প্রশ্ন চিহ্ন। আপনি কি ভাবছেন? বলছে নরক কি তা জানার জন্য তার আগে আপনাকে পরমেশ্বরের প্রেম, দয়া, তার অনুগ্রহকে জানতে হবে। যদি আমি নরককে জানতে চাই তার আগে আমাকে এগুলো জানতে হবে। কিছু প্রচারক আছেন যারা নরকের প্রচার খুশির সাথে করে থাকে। कुछ ऐसे प्रचारक हैं जो नरक का जो प्रचार है वो खुशी के साथ करते हैं, जैसे नरक है सब लोग जा रहे हैं, बहुत आनंदित बात है। लेकिन আমি বলবো যে কিন্তু আমি এইভাবে করতে চাইছি না। হ্যাঁ, নরকের বিষয়ে প্রচার করতে আমি চাই না, নরক বিষয়ে প্রচার করতে ভালো লাগে না। না, নরক খুব এমন একটা কষ্টের জায়গা, সেটা প্রচার করতে ভালো লাগে না। কিন্তু যেহেতু বাইবেলে নরকের প্রচার করার জন্য আমাদের আজ্ঞা দিয়েছে, তাই আমাদের তা করা উচিত, কারণ বাইবেল আমাদেরকে এই প্রচার করার আজ্ঞা দিয়েছে। নরক মানুষের জন্য তৈরি হয়নি, আমরা সবাই জানি। নরক শয়তান ও স্বর্গদূতের জন্য বানানো হয়েছে। কিছু মানুষ ভবিষ্যতের ন্যায়ের ধারণাকে ভবিষ্যতের ন্যায়ের ধারণাকে বিকৃতি করে দিয়েছে, যার জন্য কিছু লোক বলে পরমেশ্বর প্রেমময়, অর্থাৎ এটাকে বিকৃতি করে দিয়েছে। বলছে তারা বাইবেলের সত্য শিক্ষাকে ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। আর কি বলছে না, সেই চূর্ণ বিচূর্ণ করে সেই চূর্ণ বিচূর্ণ তারা মানুষের কাছে পরিবেশন করেছে। এক মহিলা বলল, আমি নরকের বিচার ব্যবস্থাকে ঘৃণা করি। আমরাও করি। আমরা যারা প্রভুকে জানি, আমরা সবাই কিন্তু নরকের ব্যবস্থাকে আমরা কিন্তু ঘৃণা করে থাকি। আমিও করি। আমি পাপকেও ঘৃণা করি, যা লোকেদের ওখানে নিয়ে যায়। আমি যুদ্ধকেও ঘৃণা করি, আমি দুর্ভিক্ষকেও ঘৃণা করি। মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, এই তত্ত্বকেও আমি ঘৃণা করি। কিন্তু যুদ্ধগুলো বাস্তবিক, দুর্ভাগ্য এই যে খিদেও বাস্তবিক। মৃত্যুকে ঘৃণা করার পরে একদিন আমি মরে যাব, এই সত্যতা কিন্তু কি হয়ে যায় না, মিটে যেতে পারে না। এই সত্যতা ভুল হতে পারে না। মৃত্যু আমাদের হবে, তাই না? মৃত্যু আমাদের হবে। বলছে যখন পল তিমোথিসকে লিখলো বাক্যের প্রচার করো,
তখন বাইবেলের বাক্য যেভাবে বলছে সেইভাবে আমাদের প্রচার করতে হবে। অর্থাৎ যদি আমাদের বাইবেল বলছে নরক সম্বন্ধে প্রচার করো, তাহলে আমাদের প্রচার করতে হবে। সেটা যদি শুনতে ভালো না লাগে তাও প্রচার করতে হবে। আমি আগেই বললাম নরক নিয়ে প্রচার করতে আমার ভালো লাগে না, কিন্তু করতে হবে। যদি আমি চার্চে নরকের বিষয়ে প্রচার করি, তাহলে লোক আমাকে নামিয়ে দিতে হবে। কিন্তু একটা ঘটনা বলি আপনাদের। দক্ষিণ ক্যারোলিনা বলে একটা জায়গা আছে, যেখানে একটা সড়ক দুর্ঘটনায় কি হয়েছে, প্রায় অনেক লোক মারা গিয়েছে। তার সড়কটা মানে ইয়েটা ছিল, রাস্তাটা অনেক চওড়া ছিল। তো সেখানে এক সড়ক দুর্ঘটনায় কি হয়েছে, অনেক লোক মারা গিয়েছে এবং সেখানকার সরকার একটা সতর্ক বার্তা জারি করেছিল, ধীরে চালানোর সতর্ক বার্তা। যদি আমি নরকের কথাকে যদি আমরা বলি যে না তোমার প্রচার করা যাবে না, তাহলে সেই সরকার যে সতর্কবার্তা সেখানে জারি করেছিল তাকে ভুল করেছে? মানুষ মরে যাচ্ছে, সেই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে, সেখানে একটা সতর্কবার্তা জারি করেছে, তাহলে কি সেই সরকার ভুল করেছে? না, করেনি। যদি রেলওয়েতে অর্থাৎ রেলওয়ে ট্র্যাকে যদি রেড সিগন্যাল দিয়ে আমাদেরকে সতর্ক করা হয় যে এখানে ডেঞ্জার আছে, তোমরা এসো না, তাহলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কি ভুল করছে? কখনোই করছে না। কারণ তিনি সতর্ক করছেন। বলছে তাহলে আমি আপনাদের যে সতর্ক বার্তা দিচ্ছি, যা যিশু আমাকে দিতে বলেছে তা ভুল, তাকে ভুল। আমি যে সতর্ক বার্তা আপনাদের দিতে চাইছি, যা যিশু আমাকে দিতে বলেছে তাকে ভুল। যা বাইবেলের শিক্ষা, আমি বাইবেলের শিক্ষা অনুযায়ী দিচ্ছি। সেরকমই আমি আপনাদের সতর্ক করতে চাই যে ন্যায়ের দিন আসতে চলেছে, তা করা কি আমার ভুল? আমি আপনাদের এটা সতর্ক করতে চাই যে ন্যায়ের দিন আসতে চলেছে, আপনারা পরিবর্তন করুন। এই সতর্ক করা কি আমার জন্য ভুল? মিসিসিপির একটা ঘটনা বলি। মিসিসিপি আমরা সবাই জানি, মিসিসিপি একটা দেশ, যেখানে কি হয়েছিল, একটা পুল ছিল। পুলটা হঠাৎ একদিন ঝড়ে, প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টিতে পুলটা ভেঙে যায়। তো কিছু লোক পুলের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে পুলটাকে পার হওয়ার জন্য আসছিল, কারণ তারা জানে না যে পুলটা ভেঙে গেছে। এবং যথারীতি ভাঙা পুলের ওপর ওঠার পরে সেই পুলটা কি হয়েছে, তারা কি করেছে, ওপর থেকে নিচে পড়ে 5টা গাড়ি সেখান থেকে এসেছিল, 5টা গাড়ি পড়ে ভেঙে গেছে। 5টা গাড়িতে যত লোক ছিল সবাই পড়ে গেছে। কিন্তু একটি লোক যখন দেখেছে যে পুলটা ভেঙে গেছে, তখন সে টর্চের আলো আর তার ভেজা জামাকে দুলিয়ে সতর্ক করছিল মানুষকে যে তোমরা এই পুলের ওপর উঠো না। যদি তোমরা এই পুলের ওপর ওঠো, মানে একটা সতর্ক বার্তা যে পুল ভেঙে গেছে, এখানে তুমি এসো না, তাহলে পড়ে যাবে। তাহলে কি সেই মানুষটিও ভুল করেছিল? তাদেরকে সতর্ক করা কি ভুল? যদি আমরা সতর্ক করি, একজন লোক যখন দেখলো পুলটা ভেঙে গেছে এবং তখন তারা কি করলো, তাকে এভাবে সতর্ক করতে লাগলো, কিন্তু সেই মানুষগুলো তার সতর্ক বার্তাকে কি করলো না, নিল না, এবং তারা যথারীতি পোলের ওপর উঠলো, পড়ে গেল, সকলেই মৃত্যু হয়ে গেল। এবার বলছে যেমন প্রভু যিশু বাইবেলে আমাদের সতর্ক বার্তা দিয়েছে, ঠিক সেইভাবে আর আজ আমি আপনাদের বলতে চাই উদ্ধারের পথ খোলা আছে। অর্থাৎ সেই লোকটিও সতর্ক বার্তা দিয়েছেন, প্রভু যিশু আমাদের নরক সম্পর্কে সতর্ক বার্তা দিচ্ছেন, বলছেন উদ্ধারের পথ খোলা আছে, তোমরা এসো। আপনারা কি তা আজ স্বীকার করতে চান? বদরিন প্রদেশে, আমরা বদরিন প্রদেশে একজন অ্যাবনর্মাল লোকের কথা জানি, যাকে কি হয়েছিল, তাকে দুষ্ট আত্মা ধরেছিল এবং সে যিশু যখন তার কাছে গিয়েছিল, তখন সেই লোক যিশুকে বলেছিল তোমাকে চাই না, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, বলেছিল না? তখন যিশু তাকে কি করেছিল, তখন যিশু তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। হতে পারে যিশু আপনার এই প্রার্থনার উত্তর দিল আর আপনাকে ছেড়ে দিল, হতেও পারে যেমন ওকে ছেড়ে দিয়েছে। যিশু ছেড়ে দিলে আমাদের কি হবে? বলছে যে যদি পরমেশ্বরের আত্মা আপনাকে একা ছেড়ে দেয়, তাহলে আপনি কোনোদিনও পাপের ক্ষমা পাবেন না, না আপনি কোনোদিন স্বর্গের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেন। লোক ন্যায় ও নরকের বিষয়ে সতর্ক বার্তা তা কখনোই কি করতে পারবেন না, শুনতে চান না। আপনি বলতেই পারেন এটা আমার চিন্তার বিষয় না, কিন্তু কল্পনা করুন আপনি ডুবে যাচ্ছেন। কল্পনা করুন, ভাবুন যে আপনি ডুবে যাচ্ছেন আর আমার কাছে সুসমাচারের জীবন নৌকা আছে। আপনি ডুবে যাচ্ছেন আর আমার কাছে সুসমাচারের জীবন নৌকা আছে।
তাহলে আমার কি উচিত নয় আপনাকে ডুবতে দেওয়া থেকে বাঁচানো? আপনারা কি বলেন, আমার কি উচিত নয়? ধরুন আপনি খিদেতে মারা যাচ্ছেন, আর আমার কাছে সুসমাচারের জীবন রুটি আছে, আর আমার কি উচিত নয় আপনাকে সেই জীবন রুটি দেওয়া, আপনাকে বাঁচানো, আপনার খিদেটাকে দূর করা? লোকেরা পাপের ফলে মৃত্যু হচ্ছে, আর আমার কাছে মসির সুসমাচারের প্রতিরোধক অ্যান্টিডোট আছে। অর্থাৎ লোকেরা পাপ করছে, মারা যাচ্ছে, বাট আমার কাছে কি হয়েছে, মসির হচ্ছে প্রভু যিশুর প্রতিরোধক আছে। ঠিকানি না, আমরা প্রতিরোধক আছে, অ্যান্টিডোট আছে। তা আমি কি আপনাকে মরার জন্য ছেড়ে দিতে পারি যখন আমার কাছে এটা আছে? না, পারি না। আপনি অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছেন, আর আমার কাছে সুসমাচারের প্রকাশ অর্থাৎ আলো আছে। আমার কি উচিত নয় আপনাকে একা ছেড়ে দেওয়া? আমার কি উচিত আপনাকে একা ছেড়ে দেওয়া? আমার কি উচিত আপনাকে অন্ধকারে ছেড়ে দেওয়া? না, কখনোই না। আপনি বন্ধনে আছেন, আর আমার কাছে সেই সত্য আছে যা আপনাকে স্বতন্ত্র করবে। আপনি রোগে জর্জরিত, আর আমার কাছে সেই সত্য আছে যা আপনাকে সুস্থ করবে। আপনি চওড়া পথ দিয়ে চলছেন যা বিনাশের পথে নিয়ে যায়, আর আমার কাছে সত্য আছে যা আপনাকে সংকীর্ণ পথে নিয়ে যাবে, আপনাকে বিনাশ হওয়া থেকে রক্ষা করবে, যা জীবনের পথে নিয়ে যাবে, অনন্ত জীবনের পথে নিয়ে যাবে। আপনি একটি জঙ্গলি তুফানি সমুদ্রে হারিয়ে গেছেন, আর আমি সেই সত্য বলতে পারি যা আপনাকে সুরক্ষার বন্দরে পৌঁছে দিতে পারে। কিছু মানুষ বলে থাকে আমরা বাস্তবে হারিয়ে যাওয়ার লোক নয়। শয়তানও এডেন উদ্যানে এইভাবেই হাওয়াকে কি করেছিল, এইভাবে হাওয়াকে কি করেছিল, মোলেস্ট করেছিল না যে তুমি মরবে না, তাই না? তুমি এই ফল খেলে তুমি মরবে না, তুমি খেতে পারো, তুমি কখনোই মরবে না। সেই রকম ভাবে কি বলছে, শয়তান ওর কানে ফুসফুসিয়েছিল, বলেছিল নিশ্চয়ই তুমি মরবে না। এটাই সর্ব উদ্ধারবাদ, অর্থাৎ ইউনিভার্সাল, এটাকে ইউনিভার্সালিজম বলে। বলছে আজ অনেকেই বলে থাকে আমরা নিশ্চয়ই মরবো না, নরক নামের কিছু নেই, কিন্তু আমি বলবো নরক আছে, কেননা শাস্ত্র তাই বলে। আমি মানি দুনিয়ার প্রতিটা মানুষও তাই মানে, তাই জানে একদিন সবাইকেই তার জীবনের হিসাব দিতে হবে। আর প্রভু যিশুও আমাদের তাই শিখিয়েছে। শাস্ত্রে প্রভু যিশুর মতো নরকের এই বর্ণনা আর কেউ দিতে পারে না। মনুষ্যের পুত্র এই সকলকে একত্র করবে যারা অনৈতিক অপরাধ করে আর যে অধর্ম করে তাদের আগুনের গোলায় ফেলে দেবে। ওখানে কান্না ও দাঁত মিশানো, দাঁত কিরমিরি হবে। কিন্তু প্রতি পাঁচ বলছে যে নরকে কি হবে, ওখানে কান্না হবে, দাঁত মিশানো, মিসমিস করবে, তাই না, পেশানো হবে, কিন্তু আমরা ওখান থেকে স্বর্গরাজ্যে যেতে পারবো না। বলছে নরক আমাদের হৃদয়ে আছে। বাইবেল বলে এক জ্বলন্ত নরক মানব হৃদয়ে বসবাস করছে। সামান্য দেখতে মানুষও এক রাতের মধ্যে কি করে পাগল ও হত্যাকারী হয়ে ওঠে। আমরা নিউজে দেখি না, কত ইদানিং একটা নিউজ খুব হচ্ছে না, মেরে মেরে বস্তায় ফেলে, অ্যাটাচিতে ফেলে ফেলে মেরে মেরে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে, এরকম একটা নিউজ হচ্ছে। হয়তো সে কোনোদিন কাউকে মারবে এই কথাটা ভাবেও নেই, কিন্তু হচ্ছে। তাই বলছে যে সামান্য দেখতে মানুষও একদিন এক রাতের মধ্যে পাগল ও হত্যাকারী হয়ে যেতে পারে। একজন মহিলা তার স্বামীকে কোনো কারণ ছাড়াই কি করেছে, গুলি করে মেরে ফেলেছে। তার স্বামীর কোনো দোষ ছিল না, তার স্বামীর কোনো দোষ ছিল না। সে কি করলো, তার স্বামীকে হঠাৎই গুলি করে মেরে ফেলে দিল, এবং সে এখন জেলে আছে। এরকম ভাবে আমরাও কি করি, প্রতিদিন নিউজ পেপারে অসংখ্য এরকম খবর শুনে থাকি, তাই না, যে কেউ কাকে মেরে ফেলেছে, কেউ কাকে হত্যা করেছে, নানা রকম নিউজ আমরা শুনতে পাই। অনেক শিক্ষিত মানুষও আজ এই ধরনের ঘৃণিত কাজ করছে, যা তারা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবেনি, হয়তো কোনোদিন ভাবেনি, কিন্তু তারা করে ফেলছে। এইসব হৃদয়ের থেকে শুরু হয়। হৃদয়ের নরকের অপরাধ বোধ আমাদের কি করে, এইসব করতে আমাদের প্ররোচিত করে। আমাদের অশান্তির নরক আমাদেরকে এইসব করতে প্ররোচিত করে। আমাদের বাসনার নরক আমাদের এইসব করতে প্ররোচিত করে। আমাদের ঘৃণার নরক আমাদের এইসব করতে প্ররোচিত করে। তাই যিশু বলছেন, যিশু আমাদের জন্য নরক নামের কিছু কিন্তু বানাননি। যিশু আমাদের জন্য নরক নামের কিছু বাড়ায়নি। নরক শয়তানের আর তার স্বর্গদূতের জন্য ছিল, আমাদের জন্য ছিল না, এখনো আমরা তাই জানি। তাই বলছে যে যিশুর মতো নরক নিয়ে এত বিস্তারিত আলোচনা আর কোনোদিন কোনো শাস্ত্রে আমরা পাইনি। আমরা যা শাস্ত্রে পড়ি না কেন, এরকম নরক, বিস্তারিত নরক কিন্তু আমরা কোথাও পাইনি। তাই বলছে নরক পরমেশ্বরের থেকে, নরক কি, নরক পরমেশ্বরের থেকে আলাদা, অর্থাৎ সেখানে ঈশ্বর নেই, সেখানে ঈশ্বর নেই। ঈশ্বরবিহীন জায়গা কিরকম হতে পারে আমরা সবাই জানি, তাই না? আমরা যদি একটুখানি বিপদে পড়ি, একটুখানি আমাদের বাড়ির লোক যদি অসুস্থ হয়ে যায়,
আমরা আমাদের মাথা তাল বেতাল থাকে না। খানিক কদিন আগে অপরাধী হাজব্যান্ডে হয়েছে, সে ফোন করে বলছে আমি বুঝতে পারছি না আমি কি করবো। সেরকমই সামান্য কিছু প্রবলেম হলে আমরা কি করি, আমরা ঘাবড়ে যাই। আর যেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি নেই তাহলে আমাদের কি হবে সেখানে যদি আমরা ওখানে যাই। তাই বলছে যিশু নরক সম্পর্কে কি বলেছেন, তিনটে আলাদা বর্ণনা দিয়েছেন। একটা হলো মৃত্যুর ডেথ, একটা হলো বাহ্যিক অন্ধকার, আর একটা হলো ফায়ার, অগ্নি। অর্থাৎ যিশুই হচ্ছেন কি, যিশু বলছেন যে পরমেশ্বরের জীবন, যদি আপনার জীবনে পরমেশ্বরের আপনি যদি দূরে থাকেন তাহলে আপনি আত্মিকভাবেই মরে আছেন। অর্থাৎ আপনার জীবনে যদি ঈশ্বর না থাকে তাহলে আপনি আত্মিকভাবেই মরে আছেন। ডেথ বলছে জীবিত আছে কিন্তু ঈশ্বর নেই, কিন্তু মরে আছে। তাই না? আমরা দেখেছি যে আমরা বাইবেলের ভার্সে দেখেছি যে আমরা জানি যে যিশুকে জানে না, সে আত্মিকভাবেই মৃত। আর কি বলছে, বাহ্যিক অন্ধকার। পরমেশ্বর হচ্ছে জ্যোতি, আপনি তার থেকে আলাদা আছেন, তার মানে আপনি অন্ধকারে আছেন। অর্থাৎ ঈশ্বর হচ্ছে জ্যোতি, যদি আপনি তার থেকে আলাদা থাকেন তাহলে আপনি অন্ধকারে আছেন, এখনো অন্ধকারে আছেন। আর কি বলছে, অগ্নি। অগ্নি কি, আমাদের হৃদয়ে যে অগ্নি আছে, অর্থাৎ লালসার অগ্নি, যে লোভের অগ্নি, যে কি বলবো ক্ষতির অগ্নি, যা আমরা বলে থাকি, সেই অগ্নি আমাদের হৃদয়ে কি করছে, বসবাস করছে। এবং যিশু বলছেন আমি আসবো, এই ধরনের অনৈতিক মানুষগুলোকে আমি কি করব, অগ্নিতে নিক্ষেপ করব, অগ্নিতে আমি তাদের কি করব, ছুঁড়ে ফেলে দেবো। আমরা দেখেছি ওই মানুষটির কাছেও আর কোনো দ্বিতীয় অপশন ছিল না। অর্থাৎ ওই বেগুনি বস্ত্র পরা মানুষটির কাছেও কিন্তু আর কোনো দ্বিতীয় অপশন ছিল না। যখন সে নরকে পৌঁছালো, এতদিন সে প্রভুকে জানলো না, কিন্তু যখন সে নরকে পৌঁছালো এবং লাজারকে দেখলো যে সে আব্রাহামের সাথে ওখানে আছে আর ও কষ্টে আছে, তখন সে প্রচারক হয়ে গেল। এবং সে কি বললো, আমার ভাইদের কাছে যাও, লাজারকে পাঠাও, যেন লাজার তাকে গিয়ে বলে, আমাকে এই নরকের কথা বলে, তারা যেন কোনোভাবেই এখানে না আসতে পারে। তার মানে সে ওখানে গিয়ে প্রচারক হয়ে গেল। এবং সে চাইলো না যে তার আর 4-5টা ভাই যারা আছে তারাও জানুক, তারাও যিশুকে জানুক এবং এই যন্ত্রণার জায়গা থেকে তারা সরে যায়। আমরা সবসময় কিন্তু এটাই ভাবি, আমরা যদি ভাবি যে আজও পর্যন্ত যারা সেই নরকে গেছে তারাও যদি জীবিত ফিরে আসতো, তাহলে কিন্তু তারা এসে এই বার্তাটাই আজকে আমাদের দিত যে তোমরা নরকে যেও না, নরক খুব বাজে জায়গা, নরক খুব অশান্তির জায়গা, যেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি নেই, তোমরা মন ফিরাও, মশির কাছে এসো। এখনো সময় আছে, এখনই সময় আছে। ঈশ্বর বাইবেলে বলে যে সময় এখনই, এখনই এসো, এখনই তুমি প্রভুকে গ্রহণ করো, কারণ এখন ছাড়া, প্রভু সবসময় বলেছে এখনই, তাই না? আমরা যখন দেখি যে একজন চোরকে কি করেছিলেন, যিশুর সাথে যখন ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেই চোর শুধু বলেছিল যে আমি আপনাকে জেনেছি, আমি তো পাপী, আমি তো অন্যায় করেছি, আমি তো চুরি করেছি, আমি তো এই সাজার হাতদার, কিন্তু আপনি তো কিছু করেননি, তাহলে আপনি কেন? যখন আপনি আসবেন, যখন আপনি যাবেন, তখন আপনি আমাকে কি করবেন, মনে রাখবেন, তাই না? অর্থাৎ এই যে স্মরণ করেছিলেন উনি যিশুকে, এটাই যিশু তাকে বলেছিলেন যে তুমি এক্ষুনি আমার সাথে স্বর্গরাজ্যে যাবে, এক্ষুনি তুমি আমার সাথে স্বর্গরাজ্যে যাবে। তার জন্য তাকে কোনো বাপ্তিস্ম নিতে হয়নি, তার জন্য কোনো ধার্মিক রীতিনিবাস তাকে পালন করতে হয়নি, তার জন্য তাকে নিয়ম কানুন কিছু করতে হয়নি। শুধু সে বলেছিল, সে মনে রেখেছিল, যিশুকে মনে রেখেছিল, তাই না? তাই জন্য সে যিশু বলেছিলেন এক্ষুনি তুমি আমার সাথে কোথায় যাবে, স্বর্গরাজ্যে যাবে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। তাই প্রিয় ভাই বোনেরা, আমিও আপনাদের এটাই বলতে চাই যে আপনারাও যিশুর কাছে আসুন। আপনি ভেবে দেখেছেন ক্রুশের ওপর থেকে প্রভু কিন্তু কি বলছেন, যে তুমি সবার কাছে, তুমি স্বর্গে এক্ষুনি স্বর্গে যাবে। একটি চোরকেও তিনি কি করেছিলেন, উদ্ধার দিয়েছিলেন, তাই না? কারণ চোরকে কেন উদ্ধার দিয়েছিলেন, কারণ প্রভু যিশু তাই করতেই এসেছিলেন, পাপীদেরকে উদ্ধার করতেই এসেছিলেন, তিনি সেই কাজটাই করতে এসেছিলেন। কিন্তু এখন অনেক ব্যক্তি এখনো আছে যারা এখনো নিজেদের পাপী বলে স্বীকার করে না। তারা সব প্রকার, তাদের কাছে অনেক ধর্মের জ্ঞান আছে, অনেক শিক্ষা আছে, অনেক কিছু তারা জানে, কিন্তু ওরা বলে থাকে আমাদের যিশুর প্রয়োজন নেই। ভাই বোনেরা, খুব শীঘ্রই আপনাদের যিশুর প্রয়োজন হবে, খুব শীঘ্রই আপনারা যিশুর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন। এর থেকে বেশি দেরি হওয়ার আগে ভালো আপনারা যিশুর কাছে আসুন, যখন আপনার কাছে সময় আছে। বাইবেল বলে এখনই এসো, কারণ এখনই সময়। যেমনটা আমি বলেছিলাম যে
এই বিষয়ে প্রচার করতে আমার একটু ইচ্ছা করে না, কিন্তু যেহেতু বাইবেল বলে তাই আমিও বলছি। আর এটা প্রভু যিশুর এক শিক্ষার মধ্যে পড়ে। আমি এর কোনোটাই নিজের থেকে বলছি না, সবটাই বাইবেলে বলা আছে। বলছে যে আমি কেবল প্রভু যিশু শিখিয়েছেন সেটাকেই আমি তো আপনাদের কাছে প্রস্তুত করছি, সেটাকেই আমি জানাচ্ছি। কিন্তু আমি যদি ভাবি কাশ পাপ বলে কোনো কিছু না থাকতো, বা কাশ হত্যা লড়াই বুড়াই কথা এইসব যদি না থাকতো, কিন্তু ধন্যবাদ যে কিন্তু এগুলো আছে, কিন্তু ধন্যবাদ যে পরমেশ্বরের রাজ্যও আছে, ধন্যবাদ স্বর্গও আছে, তাই না? পরমেশ্বরের রাজ্যে পরমেশ্বর অধিষ্ঠান করছেন, এটাও ধন্যবাদ, এটাও আমাদের জীবনে আশীর্বাদ, যেখানে প্রভু যিশু থাকে। আজ আমি আপনাদের এটাই বলতে চাই যে আপনারা যিশুর কাছে আসুন এবং নরক থেকে উদ্ধার পান, নরকের যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পান এবং প্রভুকে গ্রহণ করুন। আপনি ভাবুন যে আপনি কোথায় যাবেন মৃত্যুর পর। আপনি ভাবুন যে আপনি সেই যাতনার জায়গায় যাবেন নাকি প্রভু যিশুর চরণে যাবেন, সেই স্বর্গে যাবেন। আপনি ডিসাইড করুন যে আপনি কোথায় থাকবেন। হালেলুয়া। আমরা সবাই একটু উঠে দাঁড়াই। আজকে বলি যদি আমাদের কারোর মনে এই ইচ্ছা এসে থাকে যে আমরা প্রার্থনা করব এবং আমরা আজই শয়তানের কার্যকারিতাকে আজই নরকের দূরে সরাবো এবং আজই প্রভু যিশুকে গ্রহণ করব, আজই উদ্ধারের পথকে বেছে নেব, তাহলে আমরা আসতে পারি, আমরা প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করতে পারি। তারা যেন বলে যে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, আমরা প্রভুকে দেখতে চাই, আমরা প্রভুকে জানতে চাই, আমরা প্রভুকে চাপতে চাই। কারণ আমরা যারাই প্রভুর কাছে এসেছি, আমরা যারা প্রভুকে জেনেছি, আমরা আলাদা হয়ে গেছি, আমাদের জীবন আমাদের সব কিছু আলাদা হয়ে গেছে। আমরা সত্যি প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই যে প্রভু আমাদের বেছে নিয়েছেন, প্রভু আমাদের তার স্বর্গরাজ্যের অধিকারী করেছেন এবং প্রভু আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন, অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ। এবং আমরা জানি যে প্রভু যখন আসবেন তখন আমরা তার সাথে যাব। আমরা যারা জানি, আমরা যারা বিশ্বাস করি, আমরা অবশ্যই তার সাথে যাব। আমরা বলি আমরা অবশ্যই তার সাথে যাব, আমরা এখানে পড়ে থাকবো না। হালেলুয়া, হালেলুয়া। প্রভু যিশু তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো প্রভু, যে আমাদের তোমার পবিত্র আত্মার স্পর্শ দাও পিতা ঈশ্বর। এই বাক্য প্রতিটা মানুষ বুঝতে পারুক, এই বাক্য প্রতিটা মানুষের জীবনে কার্যকরী হোক এবং আমার জীবনেও কার্যকরী হোক পিতা ঈশ্বর। প্রভু সকলকে আশীর্বাদ করো, সকলকে তোমার পবিত্র আত্মা দিয়ে বেড়াদান দাও প্রভু, সকলের হৃদয়কে পরিবর্তন করো। আসলে আমরা বসি এবং আপনাদেরকে বলি আমাদের শুধু বাকির জন্য আমরা দুটো রাস্তা দেখলাম না, মৃত্যুর পথ আর নরক আর স্বর্গ। আমাদের কাছে পরিষ্কার যে আমরা নরকে না গিয়ে আমরা স্বর্গের রাস্তা করবো। এখন আমি অ্যানাউন্সমেন্টের জন্য রাখবো, আমাদের বাকি আছে। যিশু সকলকে কিছু বিজ্ঞাপন আছে, আমরা একটু মধ্যে শুনবো। প্রত্যেক দিন যেমনি সানডে সার্ভিস হয় 5টার সময় তেমনি হবে। সানডে স্কুল যেমন 3:30টার সময় হয় তেমনি হবে। কারোর বাড়িতে যদি আপনারা প্রার্থনা করাতে চান, আগের থেকে জানিয়ে দেবেন যে আজকে আমার বাড়িতে প্রার্থনা করাবো। সেই অনুযায়ী তাহলে আমরা আপনাদের বাড়িতে গিয়ে প্রার্থনা করব। প্রত্যেক মঙ্গলবার রাত্রি 9টার সময় অনলাইন প্রেয়ার মিটিং হয়, আমরা সবাই জানি। তাই প্রত্যেক দিন আর উনি কমিউনিকেশন দিয়ে সমাপ্ত করবেন। जी परमेश्वर धन्यवाद देता हूं कि का परमेश्वर एक चेतावनी हमारे छोटे जिंदगी का परमेश्वर जीवन का दो मार्ग, एक सत्य की ओर एक मृत्यु की ओर। पिता परमेश्वर हमें उस बात को चुनौती करना, हमें आगे बढ़ना। पिता परमेश्वर प्रवचन में लिखा सत्य जीवन केवल तुम ही हो,
और माँ पिता परमेश्वर तुम्ही हो। आज तुम्हें जो ग्रहण करता परमेश्वर को नाश नहीं तो आनंद जीवन प्राप्त करने वाले हो। आज पिता परमेश्वर तुम्हारा इस वचन को नहीं तो पिता परमेश्वर तुम्हें हम ग्रहण करके आगे बढ़ने वाले हो। हम जाने पिता परमेश्वर की बात पिता परमेश्वर कि जब हम न्याय के सिंहासन के पास खड़े होंगे पिता परमेश्वर तुम कहेंगे आओ हमारे प्रिय शिष्यों, आओ हमारे प्रिय भाई और बहन, हमारे सिंहासन हमारे स्वर्ग के द्वारा पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में पिता परमेश्वर, हमारे आसपास में जो नरक रास्ते पिता परमेश्वर लोग जा रहे पिता परमेश्वर उनके लिए पिता परमेश्वर ये सुसमाचार हमने पिता परमेश्वर एक रास्ता बनाया पिता परमेश्वर, रास्ता जो स्वर्ग की ओर लेके जाता है पिता परमेश्वर, लोगों पिता परमेश्वर नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन देने के लिए जीवन बलिदान किया। आज पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं उपस्थित है पिता परमेश्वर, पूरा अनुग्रह पर है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते विशेष कर पिता परमेश्वर अपना हस्बैंड के लिए शुक्र पिता परमेश्वर जो है पूरे चंगाई दे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो आशीष दे पिता परमेश्वर, कहीं पिता परमेश्वर वो जाने पिता परमेश्वर उसमें सहायता हो, चंगाई करने वाला परमेश्वर को हो पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग पिता परमेश्वर बैप्टिज्म के लिए प्रस्तुत दे रहे पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, प्रार्थना करें पिता परमेश्वर कार्य कर पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जिस समय को पिता परमेश्वर को हाथ से जाने ना दे, कल ये समय मिले या ना मिले पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर उस समय को पिता परमेश्वर आज देते पिता परमेश्वर, विश्वास पे पिता परमेश्वर आगे बढ़ते पिता परमेश्वर, संसार में तुम्हें अंगीकार करते पिता परमेश्वर उसको उतार करते पिता परमेश्वर, और जिनका स्वरूप पिता परमेश्वर अपने जीवन समर्पित करें पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते मंडली के लिए पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हमारे जरूरत को पूरा कर पिता परमेश्वर, इधर समय पिता परमेश्वर सारे जरूरत को पिता हमारे इस मंडली को पूरा किया पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते इस मंडली का सारा जरूरत को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्यों पिता परमेश्वर वचन देता हुआ पिता परमेश्वर की शैतान इस मंडली का विरुद्ध में गया है पिता परमेश्वर सिंचाई देने वाला परमेश्वर को आज पिता परमेश्वर इस मंडली को तो आप समर्पित करते, जितने लोग हैं पिता परमेश्वर उसको अपना आप समर्पित करते, जो नहीं आए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते सुषमा के लिए आजादी के लिए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर दीपिका के लिए पूनम के लिए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रियंका के लिए पिता परमेश्वर जो वापस शायद पिता परमेश्वर अपना ससुराल के उनके लिए प्रार्थना करता है, पिता के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते बालूल के लिए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर अपना कमाल के लिए पिता परमेश्वर तबियत खराब था फिर उसे चंगाई दिया पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर और लोग जो पिता परमेश्वर हमारे इस मंदिर में आते पिता परमेश्वर उनको आशीषित करता परमेश्वर, प्रार्थना करते उनके माँ बाप उनके भाई के लिए पिता परमेश्वर, इन सारे बातों को पिता परमेश्वर सामने लाकर प्रस्तुत करते पिता परमेश्वर, हमें अपना आत्मा के द्वारा चालू प्रार्थना करते सुदेशता के लिए पिता परमेश्वर, सोफिया के लिए पिता परमेश्वर, सोफिया का बाबा के लिए उसका माँ के लिए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते विक्तिका के लिए पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर लोग हैं पिता परमेश्वर हमारे तीन मंडली के लिए पिता परमेश्वर सारे लोगों को हाथ में समर्पित करते या तीन समय पिता परमेश्वर बिदारी ने पिता परमेश्वर या तीन समय पिता परमेश्वर महान कार्य कर पिता परमेश्वर, जो वचन में लिखा पिता परमेश्वर हर एक पेड़ पिता परमेश्वर का फल स्वरूप जगा जाए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हमें फलवत बनाए पिता परमेश्वर, हमारा मंडली को फलवत बनाए पिता परमेश्वर, जिस तरह हम देखें पिता परमेश्वर हमारा मंडली फलवत हो पिता परमेश्वर, कई लोग जाने पिता परमेश्वर तुम्हारा प्रचार पूरा महिमा हमारे बीच को, प्रार्थना करें पिता परमेश्वर जो लोग और जो लोग दिया हमारे पिता परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते सारे बातों को आप समर्पित करते हमारा उद्धार करता परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते आमीन आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के धन्यवाद 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 सारे आशीषों के धन्यवाद सारे आशीष आइए यीशु से हालेलुया धन्यवाद 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 सारे आशीषों के धन्यवाद। और प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह प्रेम सहभागिता आशीर्वाद हर एक विश्वासी इस मंडली के साथ हमारा बात नाम से